我们的聚会即将开始，弟兄姐妹放下我们一切手里所要做的，我们的一切的手里所要做的工作，还有我们要专心来到神的面前来赞美敬拜我们的神。有一切手里我们相信我们的心里一切的重担都要放下，因为我们最主要的我们要亲近我们的上帝。我们大家起来赞美敬拜我们的神，我们要来开始。哈利路亚，弟兄姐妹平安，早上好。那弟兄姐妹，今天我们仍然的要以 online 来聚会，但是还没有聚会之前，我们一起来祷告，我们一起来祷告，我们一起举起我们的手，预备我们的心，把我们的祷告献给上帝。我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢赞美你，因为我们相信今天所重要的日子，但是我们相信上帝，我们敬拜你更重要的日子。主啊，你感动我们在这里的每一个弟兄姐妹，还有我们家里的每一个弟兄姐妹，都尽心尽意的来敬拜你，并且我们要同心合一，同感一灵，同一个思想，一起来赞美敬拜你。我们相信我们所敬拜的是一个又真又活的神。主啊，无论我们在这里敬拜，我们相信你要敞开天上。主啊，这是你喜悦我们在这里来同心合一，在这里来敬拜你。主啊，我们相信无论在这里，在家里，在每一个国家，在每一个地方，每一个地区，我们的敬拜都要达到上帝你的神宝座前。谢谢你耶稣，你敬拜带领着我们，今天的敬拜能够达到上帝你的宝座，让上帝你的喜乐充满在我们的当中，让我们的祷告没有被神你拒绝，乃是被神你来悦纳。主，我们感谢赞美你，你祝福我们今天的赞美敬拜，还有我们今天分享神的话语，让每一个弟兄姐妹都带这个爱心还有信心，都能够领受上帝你的话语，能够一起来赞美敬拜，荣耀归给你。谢谢耶稣，你垂听我们祷告，奉耶稣的名，我们大家一起说阿们，哈利路亚。我们一起来赞美敬拜我们的神，因为无论环境如何，我们的心都要永远来敬拜我们的神，哈利路亚。我们要常常的喜乐来赞美我们的主，高举耶稣的名，阿们，哈利路亚，哈利路亚。常常喜乐向主高歌，无论环境如何，阿们。高山坡地苦主都看顾，相信就能丰富。常常祷告，常常祷告，嘿，耐心等候，主说是有定时，流泪沙中必欢呼声
爱永远不离开我们。我们无论在哪里，我们经过了怎样的事，但是上帝都是与我们同在。哈利路亚！哦，hari ini hari kita, hari Tuhan. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa halangan di antara kita. Bergandeng dan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa menangan di antara kita. Bergandeng dan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan satu kali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. 哈利路亚！荣耀归给我们的神，因为没有人能够与我们的神的爱来隔绝。感谢我们的神，让我们相信，当我们同心合一的时候，上帝的爱是永远在我们当中的。Amen。因为我们的神是赐平安的神，因为我们相信，我们只要活在耶稣基督里面，我们就得到平安。哈利路亚！感谢我们的神，哈利路亚。耶和华向我们所怀的意念是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛，有平安。
祷告，我们相信神你已经听我们的祷告，在我们同心合意在你的面前来寻求你，我们就必寻见你，这是你的应许在我们的当中。我们感谢你耶稣，我们再来寻求我们的神，我们寻求你，我们祷告你，你就应我们，我们寻求你，专心寻求你，就必寻见你。哈利路亚，是的主，我们要寻见你，我们也要来说神啊，我们要爱你，我们要说上帝，我们要开口来敬拜你，因为我们知道上帝唯有敬拜你是让我们的心里得平安，让我们的心里得满足，我们要向你来祷告，向你来祈求。哈利路亚，基利安的巴西利安的巴西基利安的，哦耶稣，我们赞美你，基利安的马山的巴西基利安的巴库的巴西利安的，哦，我们寻求你，我们要说我们爱你，我们知道耶稣你是我们的神，我们要在你面前，我们要说我们要爱你，我们要呼求你，因为你是我们的神，耶稣，我们需要你，我们需要你，我们同心，我们知道耶稣，我们要你，我们需要你，当你来浇灌我们，哦，耶稣，哈利路亚，哦，耶稣，我们要来爱你，感谢你耶稣，我们相信和撒那要归我们的神，因为神你配得我们一切的赞美，配得一切的荣耀，哈利路亚，感谢耶稣，感谢耶稣。和撒那归至高山，我们高举大君王，和撒那，和撒那。
拜是背的，我们的赞美敬拜是来到上帝你的宝座前，我们的赞美敬拜是蒙神的悦纳，因为你是和神啊，万王之王，万主之主，一切万国万民都要来敬拜你。我们相信，我们在这里同心而站你这里来敬拜的时候，上帝你要打开你天上的窗户，来迎接，来承受你的赞美敬拜。感谢你主耶稣，我们相信上帝你爱我们，给我们机会，让我们同心在这里同心来赞美敬拜你。感谢你，荣耀归给你耶稣，因为你配得我们赞美，配得我们敬拜，一切的荣耀都归给你。谢谢耶稣垂听我们的祷告，奉耶稣的名，我们来大家一起说阿们。弟兄姐妹平安 Shalom saudara-saudari semua. 感谢主能够再一次聚集来聚会。 Puji Tuhan kita dapat berkumpul lagi untuk beribadah bersama. 今天是母亲节， Hari ini adalah Hari Ibu. 我在此要祝主内的姐妹们 Sini saya mengucapkan salam kepada ibu-ibu di dalam Tuhan. 母亲节蒙从神而来的福分满满。 Selamat Hari Ibu, kiranya diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. 上帝赐福你平安健康 Dan Tuhan yang memberikan kesehatan dan damai sejahtera. 还有喜乐满满。 Ya, dan tentunya juga sukacita. 阿门。 Amin. 去年的母亲节呢， Hari Ibu di tahun yang lalu, 牧师和弟兄姐妹分享了一个关于一个主题， pendeta men-sharingkan kepada saudara tentang satu tema, 伟大的母亲。 yaitu ibu yang luar biasa. 伟大的母亲是怎么样的一位母亲呢？ Ibu yang luar biasa itu ibu seperti apa? 第一就是愿意成就神在你人身上的命定。 Yang pertama yaitu bersedia untuk melaksanakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. 第二呢，愿意成为神使用的器皿， Yang kedua adalah bersedia untuk menjadi alatnya Tuhan, 使神在孩子身上的命定能成就。 supaya rencana Tuhan di dalam hidup sang anak dapat dilaksanakan. 今天呢，我们要从圣经里面看到母亲们献上自己来服侍神。 Jadi hari ini kita mau lihat dari Alkitab, kita mau melihat bahwa para ibu-ibu yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan. 所以今天我要和弟兄姐妹的分享母亲节的信息。 Jadi hari ini saya akan men-sharingkan tentang firman tentang Mother's Day. Hari ini. 题目是服侍耶稣的母亲们。 Topiknya adalah ibu-ibu yang melayani Yesus. 我们先来打开马可福音15章40到41节。 Kita baca dulu di Markus pasal 15 ayat 40 sampai 41. 我先用华语来念，慧清姐妹她会用印尼文来念。马可福音15章40到41节，还有些妇女远远的观看，内中有抹大拉的玛利亚，又有小雅各和耶稣的母亲玛利亚，并有撒罗米，就是耶稣在加利利的时候跟随他服侍他的那些人。 Oke, Markus 15 ayat 40 sampai 41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. 我们跳到15章的47节。 Kita lompat ke ayat 47. 抹大拉的玛利亚和耶稣的母亲玛利亚都看见安放他的地方。 Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. 这段经文呢，它背景是耶稣受苦并被钉十字架的时候。 Ya, ayat ini terjadi ketika Yesus menderita disalibkan di atas kayu salib. 这一般的妇女们呢，或母亲们呢，也在哪儿？ Dan di mana Yesus berada di situ dan ibu-ibu itu berada di mana? 他们在那儿。 Mereka di sana. 圣经中提到有抹大拉的玛利亚、小雅各和耶稣的母亲玛利亚，还有撒罗米，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女都在那里。 Ya,
Di situ dicatatkan ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome, serta ibu-ibu yang datang ke Yerusalem bersama dengan Yesus. 从这些母亲们的身上，他们的服饰 Dari kehidupan ibu-ibu ini, pelayanan mereka, 我们身为母亲的要学习 kita sebagai ibu harus belajar dari mereka. 成为父亲和孩子的，不但了解， Yang menjadi ayah ataupun anak tidak hanya memahaminya saja, 也要支持他们，并为他们来祷告。 tapi kita harus mendukung mereka dan mendoakan ibu-ibu kita. 首先，我们先来看母亲们的服饰。 Pertama, mari kita lihat pelayanan para ibu. 母亲们的使命不是单单在家里， Ibu-ibu itu nggak hanya ditetapkan untuk berada di rumah saja. 扮好家庭主妇的角色就好了。 Mereka tidak hanya tidak sekedar memerankan peran ibu rumah tangga saja, 还有属灵的使命， mereka juga memiliki panggilan rohani 成就神在女人身上的命定 dan harus melaksanakan rencana Tuhan di dalam perempuan, atau ketetapan ya. ketetapannya. 并以神同工，使到神在孩子身上的命定能成就。 Serta bekerja sama dengan Tuhan supaya rencana Tuhan di dalam kehidupan anaknya itu dapat terlaksana. 除此以外，母亲们还能够献上自己来服侍上帝。 Selain itu, para ibu-ibu juga dapat mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan. 以下几点我们可以看这些母亲们的服侍。 Di sini ada beberapa poin, mari kita lihat pelayanan para ibu-ibu. 母亲们首先是耶稣活着的时候服侍耶稣。 Yang pertama adalah mereka melayani ketika Yesus hidup. 我们看路加福音第8章1到3节。 Kita baca di Lukas pasal 8 ayat 1 dan 3. 过了不多日，耶稣同州各城各乡传道，先讲神国的福音，和他同去的有12个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉玛利亚，曾有7个鬼从她身上赶出来。又有希利的家宅，普沙的妻子叶雅娜，并苏珊娜和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。 Oke, Lukas pasal 8 ayat 1 dan 3. Tidak lama sesudah Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 所以我们看到这些妈妈们 Jadi kita lihat para ibu ini 在耶稣和12个门徒周游各城各乡传道的时候， ketika Yesus dan murid-muridnya berkeliling memberitakan firman Allah, 宣讲神国的福音。 memberitakan Injil Kerajaan Allah, 那这些妈妈们就用自己的财物供给耶稣和门徒， dan para ibu itu mereka melayani mempersembahkan kekayaan mereka kepada Tuhan Yesus 才参与神的事工。 dan ikut serta dalam pelayanan Tuhan. 在这里我们看到这些母亲们的一个榜样。 Di sini kita melihat suatu teladan dari para ibu-ibu. 母亲们可以参与主的事工， Ibu-ibu itu boleh ikut campur dalam pelayanan Tuhan. 用财物供应传道人的需要， Dengan kekayaan mereka memperlengkapi kebutuhan para pemberita Injil, 服侍他们的需要， melayani kebutuhan mereka, 饮食、居住等等。 ya baik itu makanan ataupun tempat tinggal. 说到这个服侍呢，就让我想起我们教会有一位妈妈。 Ya, ketika berbicara soal pelayanan ini, saya teringat di gereja kita ada seorang ibu, 就是谢姐妹赖妈妈。 yaitu si Jeme atau Mama Lai. 当初许牧师跟师母来这个马丹进来马丹传福音的时候， Jadi pada pertama kali ketika Pastor Shui dan istrinya datang ke Batam untuk memberitakan firman Tuhan, 他就借出他的那个车子，
dia meminjamkan mobil dia. 我记得他的车子是那个吉普车，蓝色的吉普车， Ya, saya ingat mobilnya itu warna biru. 呀，Jeep Ya, 呀， mobil Jeep warna biru. 车牌是1111。 Dan nomor kendaraannya adalah 1111. 使到徐牧师跟师母来的马丹的时候呢，可以用这个车去探访、去传福音。 Ya, karena itu Pastor Shui dan istrinya ketika sampai di Batam, mereka dapat menggunakan kendaraan ini untuk pergi besuk. 这是一个很好的榜样。 Ini adalah satu teladan yang sangat baik. 也愿我们也做出这样的机会。如果有人尤其是宣教队来到这个传福音的工作，或者是我们自己教会要去传福音的时候， Ya, marilah kita menangkap kesempatan-kesempatan seperti ini, ataupun ketika ada tim pelayanan yang datang ataupun tim pelayanan gereja kita yang mau melayani, 我们就参与在其中。 kita ikut sertakan diri kita. 无论在哪一方面，可能在交通的方面，就好像那个刚才的例子车子方面， Di dalam aspek apapun, salah satunya seperti yang transportasi tadi, seperti contoh yang tadi kita sebutkan, 或者其他的需要， ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, 我们都可以参与。 kita bisa ikut serta di dalamnya. 母亲们，我们可以献上自己来服侍上帝。 Ibu-ibu, kita bisa mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan. 我们看到这些母亲们， Kita melihat para ibu ini, 不单为当耶稣活着为人子的时候， ketika Yesus hidup sebagai anak manusia, 他们服侍他， mereka melayaninya. 但是他们的服侍不单单在耶稣活着的时候而已。 Dan pelayanan mereka itu tidak berhenti sampai Yesus hidup aja. 当耶稣被钉十字架的时候，他们也陪伴着耶稣。 Ya, ketika Yesus disalibkan, mereka menemani Tuhan Yesus. 我们看第二点。 Kita lihat di poin kedua. 刚才我们已经知道了马可福音15章40节到41节。 Jadi kita baca di Markus 15 ayat 40 dan 41. 我们知道这个背景是耶稣被钉十字架的时候。 Kita tahu ini ceritanya terjadi ketika Yesus disalibkan di kayu salib. 这些母亲们呢都在陪伴着耶稣。 Para ibu ini menemani Tuhan Yesus. 马太福音第27章55节说，他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的。 Di Matius 27 sampai 55 dikatakan bahwa mereka itu mengikut Yesus dari Galilea untuk melayaninya. 这些妇女呢，我们读一下她的经文55、56有好些妇女在那里远远的观看，他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的。内中有摩大拉的玛利亚，又有雅各和耶西的母亲玛利亚，并有西比泰两个儿子的母亲。 Oke, kita baca di Matius 27 ayat 55 dan 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这些母亲们跟随耶稣，服侍耶稣，从加利利到耶路撒冷。 saudara-saudari, ibu-ibu ini melayani mengikut Yesus dari Galilea hingga ke Yerusalem. 那弟兄姐妹知道这个加利利到耶路撒冷的路程有多远吗？ Saudara-saudari tahu bagaimana rute perjalanan seberapa jauhnya dari Galilea sampai ke Yerusalem? 有123公里， Ada 123 km. 这是一段很长的这样的一个路途。 Ini adalah suatu perjalanan yang cukup panjang. 何况当时没有车，只有走路或者是驴子。 Ya, apalagi pada saat itu belum ada kendaraan, mereka hanya bisa berjalan kaki ataupun menaiki keledai. 这是一个很艰难的一个行程， Dan ini adalah suatu perjalanan yang cukup rumit, 是需要付出代价的一个服饰。 suatu pelayanan yang perlu kita melakukan pengorbanan. 而且我相信这些母亲们 Dan saya juga percaya ibu-ibu ini 必定得到她的丈夫和孩子的支持， tentunya akan mendapat dukungan dari suami dan anaknya. 因为他们的行程这么长。 Karena perjalanan mereka yang begitu panjang. 换一句话说，他们需要离开家有一段很长的时间。 Dengan kata lain, mereka harus meninggalkan rumah mereka dalam kurun waktu yang cukup panjang. 如果他们没有得到丈夫和孩子的支持， Kalau mereka tidak mendapat dukungan dari suami ataupun anaknya, 夫妻会吵起来， suami istri itu akan bertengkar.
家庭可能会破裂。 keluarga itu akan menjadi retak. 所以父亲们 Jadi para ayah 要支持母亲们的服侍， harus dukung pelayanan ibu-ibu 孩子们也要支持， dan anak-anak juga harus mendukung 因为他们服侍的是耶稣， karena yang mereka layani adalah Tuhan Yesus, 呀，我们的主。 Allah kita. 第二点，我们看到耶稣被钉的时候，他们同在。 Ya, poin kedua kita melihat bahwa ketika Yesus disalibkan mereka menyertai Yesus. 第三点，我们看到耶稣安葬的时候，母亲们也在场。 Ketiga kita melihat bahwa ketika Yesus dikuburkan, ibu-ibu juga ada di sana. 当耶稣被钉十字架后， Ketika Yesus disalibkan, 就是我们知道他已经死在十字架。 dan yang seperti yang kita tahu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. 后来有这个亚利马大的约瑟。 Dan di situ ada Yusuf dari Arimatea, 把耶稣来取下，而且安葬在一个空的坟墓里。 ya jadi di situ dia membawa mayat Yesus turun dan meletakkannya di dalam kubur yang kosong. 那当时呢，这个莫大拉的玛利亚和耶稣的母亲玛利亚都看见安放耶稣的地方。 Dan pada saat itu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. 我们可以看到可能有些人，哎呀，我们所服侍的主，我们所跟随的耶稣已经死了。 Ya mungkin beberapa ada yang berkata bahwa oh Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita ikuti sudah mati. 算了啦，回家乡好了。 Oh ya udahlah kita pulang saja. 但他们没有。 Tetapi mereka tidak. 但我相信，当他死在十字架，到这一个夜色把他取下去安葬的时候，有一段时间。 Ya, saya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mati dan Yusuf menurunkan mayat Yesus itu ada beberapa jeda waktunya. 但是他们没有离开， Tapi mereka tidak meninggalkannya. 连耶稣安葬的时候，他们都知道。 Bahkan ketika Yesus dikuburkan, dibaringkan itu mereka tahu. 他们当时耶稣已经死了，但他们没有因此失望、放弃、停下服侍。 Ya, ketika saat itu Yesus sudah mati, tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa, mereka tidak berhenti melayani. 他们继续的服侍耶稣， Mereka terus melayani Tuhan Yesus. 甚至他们准备买了香膏，准备要膏耶稣的身体。 Bahkan mereka sudah membeli rempah-rempah dan berencana untuk meminyaki Tuhan Yesus. 我们看第四点，这个母亲们要膏耶稣的遗体。 Kita lihat di poin keempat itu para ibu mau meminyaki jenazah Yesus. 过了安息日，莫大拉的玛利亚、雅各的母亲和这个撒罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体。 Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 他们还想到耶稣已经死了，耶稣已经埋葬了，他们仍然还要去服侍耶稣。 Ya, meskipun mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah dikuburkan, mereka tetap mau melayani Tuhan Yesus. 他们不是想想而已，他们有行动去买香膏。 Dan mereka nggak hanya berpikir, tapi mereka dengan tindakan mereka pergi membeli rempah-rempah. 虽然过后我们知道膏不成，因为耶稣已经复活了。 Ya, meskipun kita tahu pada akhirnya mereka tidak jadi untuk meminyaki karena Yesus sudah bangkit. 不过我们可以看到这些母亲们的服侍的心， Tapi kita bisa melihat hati para ibu-ibu ini yang mau melayani. 是我们的榜样。 Ada suatu teladan buat kita semua. 而且我相信神看见他们的服侍， Dan saya juga percaya bahwa Tuhan melihat pelayanan mereka. 是讨神喜悦的服 Dan 侍 itu。adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. 我们也要来学习。 Dan kita juga harus mempelajarinya. 第二点， Poin kedua, 母亲们忠心的服侍主。 ibu-ibu setia melayani Tuhan Yesus. 母亲们忠心服侍，不是从耶稣活着的时候到耶稣受难受死。 Ya, ibu-ibu ini setia itu melayani ketika Tuhan Yesus hidup sampai Tuhan Yesus mengalami kematiannya. 耶稣被钉死，仍然陪伴，甚至耶稣死后仍然继续服侍耶稣。 Ya, ketika Yesus disalibkan, mereka tetap menemani. Ketika Yesus sudah mati, mereka tetap melayani Tuhan. 不仅如此， Tidak hanya itu, 而且母亲们忠心服侍。
Bahkan ibu-ibu itu melayani dengan setia, 不怕威胁，不怕危险。 tidak takut bahaya, tidak takut ancaman. 刚才我们已经看到这些母亲们的服侍时， Tadi kita sudah lihat ketika ibu-ibu ini sedang melayani, 不离不弃。 mereka tidak pergi kemana-mana. 无论耶稣周游四方传福音，讲天国的福音， Ketika Yesus sedang berkeliling dari kota ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah, 不怕路途艰难， mereka tidak takut akan perjalanan yang jauh. 甚至耶稣被捉的时候， Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, 圣经记载门徒们都离开逃跑了。 di Alkitab dikatakan bahwa murid-murid meninggalkan dia. 门徒们会离开耶稣，逃走， Murid-murid itu meninggalkan Tuhan Yesus dan lari 是怕因为受连累， karena mereka takut terkena imbasnya, 生命会受到威胁， ataupun hidupnya bisa terancam, 会有危险。 ya bahaya. 连彼得彼得曾经说过：“我不怕死。” Bahkan Petrus yang pernah mengatakan bahwa saya tidak takut mati. 但是当时他因怕受连累而否认了耶稣。 Dan pada saat itu karena dia takut kena imbasnya, jadi dia menyangkal Tuhan Yesus. 但是这些母亲们呢？ Tapi bagaimana dengan ibu-ibu ini? 虽然有受到威胁或危险， Meskipun mereka terkena ancaman ataupun bahaya, 他们不怕， mereka tidak takut. 他们没有逃， Mereka tidak lari, 他们不怕受到这样的一个连累。 mereka tidak takut dikenakan imbasnya. 耶稣受审判的时候， Ketika Yesus dihakimi, 被钉十字架， disalibkan, 他们也不离不弃。 mereka juga tetap setia di sana. 连耶稣被安葬的时候， Bahkan ketika Yesus dikuburkan, 他们还坐在耶稣坟墓的对面。 mereka juga duduk di depan kubur Tuhan Yesus. 所以我们看到这些母亲们的忠心， Jadi kita melihat ada kesetiaan dari para ibu-ibu ini. 不怕威胁，不怕危险，忠心的服侍主。 Tidak takut ancaman, tidak takut bahaya, dan setia melayani Tuhan. 第二点，我们看到这个母亲们的忠心，有伤心却不停止。 Ya, kedua kita lihat kesetiaannya itu mereka mengalami kesedihan tapi mereka tidak berhenti melayani. 母亲们亲眼看见他们所爱的耶稣， Ibu-ibu itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus yang mereka kasihi, 他们跟从以服侍的主， Tuhan yang mereka ikuti, yang mereka layani selama ini, 被捉、 ditangkap, 被杀害了、 bahkan dibunuh, 被钉死在十字架了。 disalibkan di atas kayu salib. 我相信这些母亲们一定也很伤心、 Saya percaya para ibu-ibu ini akan merasakan kesedihan, 难过。 sangat sedih. 当人伤心的时候， Ketika orang sedang sedih, 就会什么都不想做， cenderung tidak ingin melakukan apapun, 提不起劲儿， tidak ada semangatnya, 连饭都吃不下。 bahkan nasi pun nggak ada nafsu makan lagi. 有一个人告诉我， Ada satu orang memberitahu saya, 他很伤心， dia sangat sedih, 很失望， sangat kecewa. 也因此他也不想再祷告， Oleh karena itu dia nggak ingin berdoa lagi, 他不想亲近神， dia nggak ingin mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, 连亲近神都差一点停止。 bahkan mendekatkan diri dengan Tuhan aja hampir terhenti. 但是这些母亲们 Tapi kita lihat ibu-ibu ini, 虽然伤心， meskipun mereka sedih, 没有因为这样而绝望， mereka nggak karena hal ini dan mereka menjadi putus asa 就停止服侍。 dan berhenti melayani. 算了啦， Mereka nggak berkata, oh ya udahlah, 我们跟随的耶稣 Tuhan Yesus yang kita ikuti selama 还 ini, 不是死在十字架上， dia juga mati di atas kayu 还服 salib. 侍什么？ Apalagi yang harus kita layani? 他们没有这么说， Mereka tidak berbuat seperti itu. 他们仍然服侍上帝。 Mereka tetap melayani Tuhan. 今天神给我们的信息， Hari ini firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, 兄弟或姐妹， saudara maupun saudari, 母亲们或父亲们， para ibu maupun para ayah, 让我们学习。 mari kita belajar. 虽然伤心， Meskipun kita sedih, 但不要绝望， tapi kita jangan kehilangan pengharapan 也不要停止， dan jangan berhenti. 让我们继续来服侍上帝，来亲近 Mari 上帝， kita terus melayani Tuhan, terus mendekatkan diri kepadanya, 服侍我们的主耶稣。 melayani Tuhan Yesus kita. 第三点，我们看到他们的忠心，
Ketika kita melihat kesetiaan mereka, 不怕困难和拦阻。 mereka tidak takut kesusahan dan rintangan. 刚才我看到了，过了安息日的时候， Jadi kita lihat bahwa setelah hari Sabat, 摩大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚并沙罗米，然后买了这个香膏要去膏耶稣的身体。 ya kita melihat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan serta Salome, mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. 但是他们遇见困难， Tapi mereka mengalami satu problem, ya kesusahan. 因为他们不能进去坟墓里面膏耶稣， Karena mereka nggak bisa memasuki kubur itu untuk meminyaki Yesus. 因为在耶稣的坟墓面前有一个大石头堵住在那里， Karena di depan kubur Yesus itu ada satu batu yang besar yang menutupnya. 没有人给他们把它滚开。 Tidak ada yang membantu mereka untuk menggelindingkan batu itu. 虽然遇见困难， Meskipun mereka mengalami rintangan atau kesusahan, 有拦阻， ada rintangan di depannya. 他们没有说，哎呀，我们不用去了，去也没有用啊， Mereka nggak berkata bilang, kita nggak usah pergi aja lah, kita pergi juga percuma. 都不能进去， Kita kan nggak bisa masuk. 算了啦， Ya udahlah, 不用去了啦。 nggak usah pergi aja. 虽然我们知道有大石头堵住这个坟墓， Meskipun mereka tahu bahwa ada batu besar yang menutupi kubur itu, 虽然他们不知道怎么样把这个大石头滚开， meskipun mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menggulingkan batu ini keluar, 虽然他们不知道有没有人可以帮他们滚开这个大石头， meskipun mereka tidak tahu apakah ada orang yang bersedia membantu mereka menggulingkan batu ini, 全部人还不知道， semua orang nggak ada yang tahu, 他们仍然行动。 mereka tetap beraksi. 虽然有障碍、有困难， Meskipun ada rintangan, ada kesusahan, 仍然行动。 mereka tetap melakukannya. 主也为他们行动。 Dan bahkan Tuhan juga membantu mereka untuk melakukannya. 我们在这个马可福音16章4跟5节， Kita baca di Markus pasal 16 ayat 4 dan 5. 我们可以看到主差派他的使者来将这个障碍、来堵住坟墓的大石头滚开。 Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk menggulingkan batu itu untuk mereka. 亲爱的母亲们， Para ibu-ibu, 弟兄姐妹们， saudara-saudari yang saya kasihi, 当我们愿意忠心服侍主， ketika kita bersedia melayani Tuhan dengan setia, 虽然有困难，有这个拦阻， meskipun ada kesusahan yang harus kita hadapi, ada kerintangan, 我们仍然愿意凭信心行动的时候， dan kita tetap memilih bersedia untuk beraksi, melakukannya dengan iman, 上帝也将派他的使者来帮助我们， Tuhan tentunya akan mengutus malaikatnya untuk membantu kita 将困难和拦阻滚开。 dan mengusir segala kesusahan dan rintangan di depan 相信的 kita. 说阿门， Yang percaya katakan amin. 阿门， Amin. 感谢主。 Puji Tuhan. 然后看第4点， Mari kita lihat di poin keempat. 他们忠心到底的人这些母亲们忠心到底呢，耶稣必向他显现。 Ya, orang yang setia kepada Tuhan maka Yesus akan menampakkan diri kepada mereka. 刚才我们看到，虽然有拦阻有困难， Jadi kita lihat bahwa meskipun ada kesusahan dan rintangan, 这些母亲们没有放弃， ibu ini tidak putus asa. 他们仍然忠心的服侍 Mereka tetap melayani dengan setia. 愿意凭信心有行动。 Ya, mereka melakukannya dengan iman mereka. 主差派他的使者向他们显现。 Dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada mereka. 当摩大拉玛利亚 Ketika Maria Magdalena 明明知道耶稣已经死了， tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati, 埋葬了， sudah dikuburkan, 但是他一大清早仍然带着忠心服侍耶稣的心去的时候， ya dia pagi-pagi dia tetap bawa hati yang setia yang mau melayani Tuhan, dia pergi ke kubur itu 耶稣向他显现。 dan Yesus menampakkan diri kepadanya. 我们可以在马可福音16章第9节看到， Kita bisa lihat di Markus 16 ayat 9, 他忠心服侍主， dia melayani dengan setia 上帝就向他显现。 dan Tuhan menampakkan menyatakan dirinya kepadanya. 什么是忠心呢？ Apa itu setia? 忠心需要经历时间的困难的考验。 Setia itu harus diuji dengan waktu dan rintangan. 虽然困难或拦阻，没有放弃。 Meskipun susah maupun penuh rintangan, tapi dia tidak menyerah.
虽然失望伤心，但没有绝望。 Meskipun dia kecewa, sedih, tapi dia tidak putus asa. 继续行动， Terus melakukannya. 而且这样的一个行动呢，不是一时或是一段时间， Dan tindakan ini nggak hanya suatu saat aja atau dalam waktu tertentu aja. 是坚持到底的。 Namun dia itu berkomitmen melakukannya terus menerus. 我们来看启示录第2章第10节，神说什么？ Oke, kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat 10 apa yang dikatakan Tuhan di dalam sini. 神说你将要受的苦，你不用怕。 Dikatakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. 呀，所以有苦难，但不用怕。 Ya, jadi ada penderitaan tapi kita nggak perlu takut. 呀，魔鬼要把你们中间几个人下到监里， Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara 叫你们被试炼， supaya kamu dicobai 你们必受患难10日。 dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 魔鬼把这些人放在下到监里的时候，可能要使到他们灰心绝望，放弃耶稣。 Ya, ketika Yesus meletakkan mereka ke dalam penjara itu, mereka tentunya bermaksud untuk membuat mereka menjadi kecewa, kehilangan pengharapan dan meninggalkan Tuhan Yesus. 但是神说是叫你们被试炼， Tapi Tuhan katakan bahwa supaya kita dicobai, diuji 呀，试炼是这一个就是一个锻炼 ya dia suatu Pelatihan. ujian, pelatihan buat kita. 呀。神是上帝说有10日要受难， Bahkan dikatakan bahwa akan ada 10 hari kita akan menderita. 但是下面的这句话，神说你要至死忠心，你务要至死忠心。 Dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. setia sampai mati 那是到死都忠心啊！ Ya, kita harus sampai mati pun kita harus setia. 上帝说什么呢？ Apa yang Tuhan katakan? 我就赐给你那生命的冠冕。 Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 所以弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari, 虽然有困难， meskipun ada kesusahan, 不用怕，神说不用怕， Tuhan katakan jangan takut. 神也没有放弃我们呐。 Tuhan juga tidak meninggalkan kita. 然后他说他交代我们要忠心至死忠心。 Ya, dia memerintahkan kepada kita supaya kita setia sampai mati. 至死忠心的必得耶稣生命的冠冕。 Ya, yang setia sampai mati maka akan memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan. 愿意得着的说阿门。 Yang mau menerimanya sama-sama katakan amin. 阿门。我们第3点要看到第3大点，母亲们得着使命见证耶稣的复活。 Oke, poin ketiga yaitu ibu-ibu mendapat amanat untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. 当他们忠心服侍神的时候， Ketika mereka setia melayani Tuhan, 到虽然看起来已经到低谷了，耶稣已死了， sampai ketika mereka sepertinya jatuh ke dalam lembah bahwa Tuhan Yesus sudah mati, 没希望了， sudah tidak ada 但 pengharapan, 他们没有放弃。 tapi mereka tidak putus asa. 耶稣向他显现的时候， Ketika Yesus menampakkan diri kepada 然 mereka, 后给他们这样的一个使命。 berikan kepada mereka satu amanah. Yes， 这个我们看到这个这些母亲们早起来到坟墓，发现石头已经滚开了。 Ya, ketika ibu-ibu itu berangkat pagi-pagi dan ketika mereka sudah sampai sana, mereka melihat bahwa batu itu sudah digulingkan. 他们进到坟墓， Mereka masuk ke dalam kubur itu. 看见有一个少年人坐在右边， Mereka melihat ada seorang yang duduk di sebelah sana, 穿着白袍。 memakai jubah warna putih. 他们虽然有点怕， Mereka meskipun agak sedikit 但 takut, 是他们听到这个少年人对他们说 tapi ketika mereka mendengar bahwa anak muda itu berkata kepada mereka, 不要惊慌， jangan takut, 你们寻找的耶稣那钉十字架的那少年人耶稣， dikatakan bahwa orang yang kamu cari Tuhan Yesus yang dari raja yang sudah disalibkan, 他已经复活了， dia sudah dibangkitkan. 不在这里 Dia 了。 nggak di sini lagi. 请看安放他的地方。 Silakan lihat tempat di mana ia dibaringkan. 然后马可福音16章第7节， Di Markus 16 ayat 7 dikatakan, 他就吩咐这些门徒们，母亲们， dia memerintahkan kepada para ibu-ibu ini, 你们可以去告诉他的门徒和彼得， pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. 说
Katakan, 他在你们以前往加利利去了，在那里你们要见他，正如他以前所告诉你们的。 ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. 这个母亲们得到这样的使命， Ketika ibu-ibu ini mendapat amanat seperti ini, 去告诉门徒， mereka memberitahukan kepada murid-muridnya, 耶稣复活了， Yesus sudah bangkit. 而且呢，他在加利利等你们。 Bahkan dia di Galilea menunggu kita. 母亲们在耶稣复活后得到使命， Ya, jadi ibu-ibu itu mendapat amanat ketika Yesus dibangkitkan 见证耶稣的复活。 dan mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 耶稣在等待很多人去见他， Yesus sedang menunggu banyak orang untuk menjumpai dia. 需要你和我去告诉他们，耶稣在等待他们，耶稣是活的主。 Ya, perlu saudara dan saya untuk memberitahukan kepada yang lain bahwa Yesus sedang menunggu mereka. 母亲们遵行主的使命，见证耶稣的复活。 Ya, ibu-ibu ini dia taat kepada amanat Tuhan dan menyaksikan kebangkitan Tuhan. 我们看到他们得了这个使命，他们就去把耶稣复活的好消息告诉跟随耶稣的人。 Kita lihat bahwa ketika ibu-ibu ini menerima amanat seperti ini, mereka langsung memberitakannya kepada yang lain bahwa Yesus sudah dibangkitkan. 我们想象一下，如果有人我们所爱的人死了， Oke, mari kita coba bayangkan bahwa bagaimana jika seorang yang kita kasihi dan meninggal, 忽然间我们听到他活了， dan tiba-tiba kita mendengar bahwa dia sudah bangkit, 我们会有怎样的一个感受？ bagaimana perasaan atau respon kita? 相信，又觉得有可能吗？ Kita bisa percaya ataupun kita meragukannya apakah ini mungkin? 或者是我们听了这个消息的时候很高兴，但是又觉得是吗？ Ataupun kita merasa ini sangat bersuka cita tapi kita malah merasa tapi benar gak sih? 所以当这些母亲们去告诉这些跟随耶稣的人， Jadi ketika ibu-ibu ini memberitahukan kepada para pengikut Yesus, 很可惜的他们听见耶稣复活的消息，却是有不幸的。 ya, sangat disayangkan bahwa ketika mereka mendengar kabar kebangkitan Tuhan Yesus, ada beberapa yang tidak percaya. 人证物证都有了， Ada saksi mata dan saksi barang, 但是他们还不相信。 tapi mereka tetap tidak percaya. 不过 Tapi 他们信不信， mereka percaya atau tidak, 没有拦阻母亲们执行主的使命。 hal ini tidak menghambat ibu-ibu ini untuk melaksanakan amanat dari Tuhan. 主所爱的妈妈们， Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 当然也包括主内的所有的弟兄姐妹。 ya juga termasuk para saudara-saudari di dalam Tuhan. 主有使命在你和我的身上， Tuhan memiliki amanat di dalam kehidupan saudara dan saya, 将耶稣的福音、 memberitakan Injil Tuhan, 主耶稣的复活， kebangkitan Tuhan, 主是永生的上帝， bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, 耶稣是赐永生生命的神。 bahwa Yesus adalah Allah yang memberikan kehidupan yang kekal. 不管我们愿不愿意去行， Tidak peduli apakah kita bersedia untuk melakukannya atau tidak, 命令已经交托在你和我的身上。 amanat sudah diturunkan kepada saudara dan saya. 当我们去传的时候， Ketika kita memberitakannya, 不管人的回应是信还是不信， bagaimana respon mereka, apakah mereka percaya ataupun tidak, 不能拦阻你我去执行主的使命。 tidak mengganggu saudara dan saya untuk melaksanakan amanat Tuhan. 所以呢，弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari, 我们要被神使用， kita mau dipakai oleh Tuhan, 献上自己， mempersembahkan diri kita 来传扬神的福音。 dan memberitakan Injil Tuhan. 因为有很多人，因为耶稣在等待那些愿意见他的人。 Karena Tuhan Yesus sedang menunggu orang-orang yang mau bertemu dengan Dia. 我们要把这个消息快的去告诉人。 Kita mau memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. 无论你是什么身份， Baik apapun status saudara saat ini, 母亲也好， baik seorang ibu, 父亲也好， seorang ayah, 孩子也好， ataupun anak, 有机会 kalau ada kesempatan, 去告诉人， kita beritahu kepada mereka 耶稣在等待他们。 bahwa Yesus sedang menunggu mereka. 第二点，我们看这些母亲得到使命之后，
Kedua, kita lihat bahwa ketika ibu-ibu itu mendapat amanat, 那我们看耶稣为什么会下这样的一个使命？ kita lihat kenapa Tuhan Yesus melakukan memberikan amanat seperti ini. 其实使命中有目的，就是要让真伤心的人得安慰。 Jadi amanat ini sebenarnya ada tujuannya, yaitu supaya orang-orang yang mengalami kesedihan memperoleh penghiburan. 当然不是单单伤心，绝望的人也是如此。 Tentu nggak hanya kepada yang sedih maupun orang baik itu, kepada orang yang kehilangan pengharapan juga seperti itu. 我们看到那个我们来看马可福音16章10节， Kita lihat di Markus pasal 16 ayat 10. 他就是这个刚才遇见耶稣，耶稣叫他去告诉门徒的这个去告诉那向来跟随耶稣的人。 那时他们正哀痛哭泣。 Oke. Lalu perempuan di sini adalah perempuan yang tadi menerima amanat untuk memberitakan kepada murid-murid itu, pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. 呀，耶稣知道， Dan Yesus tahu 跟随他的人正在哀伤， orang yang mengikut dia sedang berkabung, sedang menangis. 所以耶稣吩咐这个抹大拉的玛利亚去告诉他们。 Jadi Yesus memerintahkan Maria Magdalena ini untuk memberitahukan mereka. 耶稣已经复活了， Yesus sudah bangkit. 这是大好的消息， Ini adalah kabar yang begitu baik. 而且他会在加利利等他们。 Bahkan dia akan berada di Galilea dan menunggu kalian. 那耶稣要这个抹大拉的玛利亚去告诉他们，目的是要让这个正在哀伤的得安慰。 Ya, tujuan atau maksud dari pemberitaan amanat ini kepada Maria Magdalena yaitu supaya murid-murid yang sedang berkabung atau menangis itu memperoleh penghiburan. 可是他们不信， Tapi sayang sekali mereka tidak mempercayainya. 但是信的人就得到安慰了。 Tapi yang percaya akan memperoleh penghiburan. 就像还记得这个拉萨路死了吗？ Masih ingat kisah Lazarus yang Ya. mati? 大家都很伤心， Semua sedang sedih. 尤其是他的姐姐马大和玛利亚。 Ya, terutama kedua kakaknya yaitu Marta dan Maria. 但是当拉萨路复活的时候， Tapi ketika Lazarus dibangkitkan, 大家的哀伤就变成欢呼了。 maka kesedihan mereka itu menjadi suatu sorak-sorai sukacita. 呀，他们都得到很大的安慰， Mereka memperoleh penghiburan yang cukup 尤 besar, 其是马大和玛利亚。 terutama Marta dan Maria. 你还记得上一次我跟你分享比利死了的比利，然后复活了的见证吗？ Saudara masih ingat kesaksian yang saya pernah ceritakan tentang Billy yang sudah mati dan dibangkitkan lagi? 呀，这个比利因为车祸而死了， Billy ini mati karena kecelakaan, 已经放在停尸房了。 sudah berada di kamar mayat, di kamar jenazah. 但是因为他妈妈记得上帝的应许， Tapi karena mamanya atau ibunya itu memegang janji Tuhan, 然后他呼求上帝， dia meminta kepada Tuhan, 他宣告他的信心， dia menyatakan iman dia, 然后比利活过来了。 dan Billy itu hidup kembali. 我相信不单他的爸爸妈妈得到安慰， Saya percaya tidak hanya papa dan mamanya aja yang memperoleh penghiburan. 我相信所有知道这件事情就是比利被车祸死了的这个消息的人， Saya percaya setiap orang yang mendapat kabar kalau misalnya Billy sudah kecelakaan dan mati, 他们听到比利活过来了， dan mereka mendengar kabar bahwa Billy hidup kembali. 我相信他们可能都高兴的跳起来， Saya percaya mereka akan sangat bersuka cita, bahkan sampai melompat lagi. 伤心得到安慰。 Yang bersedih akan dihibur. 耶稣的使命当中有目的， Dan kita percaya bahwa amanat Tuhan ada maksudnya, 就是要安慰正伤心绝望的人。 yaitu mau memberikan penghiburan kepada orang yang sedang bersedih ataupun yang kehilangan pengharapan. 亲爱的母亲们， Ibu-ibu yang saya kasihi, 耶稣所爱的弟兄姐妹， saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 耶稣有使命在你我的身上， Tuhan Yesus ada amanat di dalam kehidupan saudara dan saya. 我们愿意去成就吗？ Apakah kita bersedia untuk melaksanakannya? 使有需要的弟兄姐妹或者亲戚朋友得到安慰。 Supaya jika ada saudara ataupun teman kita yang memerlukannya, mereka dapat memperoleh penghiburan, 得到福音， memperoleh Injil, 得到永生。 dan memperoleh hidup yang kekal. 我要
我还没有这个到结论之前，我要做一个见证。 Ya, sebelum saya mengakhiri dengan kesimpulan, saya akan membuat satu kesaksian. 有一位妈妈， Ada seorang ibu, 她是刚刚信主的， dia baru percaya kepada Tuhan, 但是呢，她很听主的话， tapi dia sangat taat kepada perintah Tuhan. 然后她听到每个人上帝都有命定在她的里面。 Iya, jadi dia mendengar bahwa Tuhan memiliki amanat di dalam kehidupan setiap orang. 呀，命定destiny atau ketetapan Ya, ya. memiliki ketetapan di dalam hidup seorang. 所以她就问上帝，祷告问上帝， Jadi dia berdoa dan tanya kepada Tuhan, 上帝啊，你给我的命定是什么？ Tuhan, ketetapan seperti apa yang kau berikan pada saya? 那天晚上， Pada malam itu, 她就做梦， dia bermimpi. 她梦到她开那个应该是收容所，就是那些路旁的那些就是没有人管的这些孩子， Dia bermimpi bahwa dia buka rumah singgah membuka rumah singgah untuk anak-anak jalanan. 呀。然后他开的时候呢，就是开这个收容所呢，来是一个透过这个线上的学习， Jadi dia membuka rumah singgah dalam ini, bentuk belajar online。 ya belajarnya itu dalam bentuk online. 所以呢，因为很多孩子，很多人呐、他们没有那个，可能没有不杀啦，没有电话啦，好的电话啦，或者是这样的个智能手机啦。 Oke, tapi banyak di antara anak-anak itu yang tidak memiliki kayak pulsa ataupun kuota internet ataupun handphone yang mendukung. 他就把他们聚集 Jadi dia mengumpulkan mereka 收到他们那里， dan mengumpulkannya ke rumah singgah itu. 就用这样的一个什么教导他们用这个智能手机怎么样的来上课。 Dan dia mengajari mereka bagaimana menggunakan handphone smartphone ini untuk proses belajar mengajar. 呀，上帝告诉他， Tuhan berkata kepadanya, 你能开多少就多少。 kamu sanggup buka berapa, bukalah berapa. 他们不是很有钱的人 Mereka bukan orang yang kaya raya. 但是呢，这个妈妈呢，先从一个妈妈开始 Ya, kita mulai dari seorang mama dulu. 呀，然后他就因为他听上帝这样，他就去做。 Karena dia mendengar perintah Tuhan seperti itu, jadi dia melaksanakannya. 当他开这个rumah singgah的时候，这个收容所的时候， Ketika dia buka rumah singgah ini, 很多人就捐出这样的一个就是二手了，就是没有用过的那个电话去捐给他。 ya banyak sekali yang menyumbangkan, mendonasikan handphone smartphone yang second kepada mereka. 他的所需所要就是说，就是上帝供应。 Ya, jadi keperluan dia dipenuhi, dicukupi oleh Tuhan. 那这个服饰呢，他在去年的7月份开始， Pelayanan ini dia mulai dari bulan 7 tahun lalu 到现在今年的4月份， sampai di bulan April 2021 ini. 他有5个同伴来一起做。 Dia sudah ada 5 rekan yang sama-sama mengerjakannya. 加上他5个了，还有4个同伴。 4 rekan tambah dia 5 rekan, 5 Ya. orang. 然后他开了12间的这样的一个收容所。 Dan dia sudah membuka 12 rumah singgah seperti ini. 照他自己的想法是不可能做到的。 Ya, kalau menurut pemikiran dia sendiri tidak dapat dilakukannya. 无论是在金钱，无论是他的能力， Baik dari aspek ekonomi dia ataupun kemampuan dia, 这位妈妈不可能做到。 mama ini nggak sanggup melakukannya. 但是因为他听上帝的话，他顺服他的话，上帝成就在他的身上。 Tapi karena dia dengar kata Tuhan, dia taat kepada kata Tuhan, maka Tuhan memenuhi dalam kehidupan dia, menggenapinya. 所以妈妈们， Jadi para ibu, 上帝要使用我们 Tuhan mau pakai kita. 呀。从这些母亲们的身上，我们学习到， Dari kehidupan mama-mama ini kita dapat mempelajari 身为母亲的使命， sebagai seorang ibu memiliki amanat, 不单单在家里办好家庭主妇的角色就好了， tidak hanya untuk di rumah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, 还要属灵的使命，
tapi kita juga memiliki amanah rohani, 就是成就神在女人身上的命定。 yaitu menggenapi perintah amanah Tuhan di dalam hidup wanita, perempuan. 并与神同工，使神在孩子身上的命定能够成就。 Dan bekerja sama dengan Tuhan supaya amanat Tuhan dalam kehidupan anak itu dapat tergenapi. 除此以外，妈妈们能献上自己来让上帝来使用服侍主。 Selain itu, para ibu-ibu juga dapat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. 无论何时，无论何地，忠心服侍， Baik dimanapun, kapanpun mereka setia melayani. 不怕困难， Tidak takut kepada bahaya, 不怕困难和拦阻， tidak takut bahaya ataupun ancaman, rintangan, 不怕这个威胁和危险， ya tidak takut kepada kesusahan kesusahan dan dan rintangan. 虽然有伤心，却不停止。 Meskipun sedih, namun mereka tidak berhenti. 主已经将这样的使命托付在我们的身上， Tuhan telah memberikan perintah seperti ini di dalam kehidupan kita, 使伤心的人得安慰， supaya orang yang bersedih hati dihiburkan, 使人得到福音， supaya orang lain dapat menerima Injil, 享受主的爱，得着永生的生命。 menikmati kasih Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. 就算回应不是有些人不信， Meskipun responnya itu adalah ada orang yang tidak percaya, 都不能拦阻我们遵行主的 tapi 使 ini 命。 tidak menghambat kita untuk melaksanakan atau menaati amanat dari Tuhan. 阿门。 Amin. 至死忠心的必得着耶稣为我们预备生命的冠冕。 Yang setia sampai mati maka akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. 愿意的人说阿门。 Yang bersedia katakan amin. 阿门。我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，我们献上感恩， Bapa kami mengucap syukur. 谢谢你透过这些母亲们， Terima kasih Tuhan melalui ibu-ibu ini 我们看见 kami melihat 我们做母亲的， kami yang menjadi para ibu, 我们能献上自己 kami dapat mempersembahkan diri 来被你使用服侍你。 dan digunakan oleh Engkau untuk melayani Engkau. 从他们身上，我们看见 Dari hidup mereka kita belajar, 我们忠心服侍， kita mau setia 不 melayani, 怕困难， tidak takut rintangan, 不怕威胁，不怕危险。 tidak takut ancaman ataupun bahaya. 虽然有时候我们会伤心， Meskipun terkadang kami akan mengalami kesedihan, 但是我们相信主，你就是我们的安慰， tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber penghiburan 我 kami. 们也要成为别人的安 Dan 慰。 kami juga mau menjadi penghiburan bagi orang 我 lain. 们做父亲的， Kami yang menjadi para 我 ayah, 们愿意支持我们的太太， kami bersedia untuk mendukung ibu kami, 在他们的服饰上。 mendukung istri kami dalam pelayanan mereka. 我们做孩子的， Kami yang menjadi anak, 我们也愿意来支持， kami juga bersedia mendukung 和爸爸一同的为他们祷告。 bersama ayah berdoa untuk mereka. 我相信 Kami percaya 主，你要使用妈妈们， Tuhan Kau mau pakai para ibu 甚至每一位弟兄姐妹， serta setiap saudara-saudari, 使到我们听了你的话语， supaya ketika kami mendengarkan firman Engkau, 我们有信心的去遵行。 kami melaksanakannya, menaatinya dengan iman. 我们相信，当我们行动的时候， Kami percaya ketika kami melakukannya, 你也在我们身上行动。 Engkau juga melakukannya, bereaksi dalam hidup kami. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 将所有的弟兄姐妹交托在主你的手中， Kami serahkan semua saudara-saudari ke dalam tangan 让我们成 kuasa-Mu, 为听到又行道的人， supaya kami menjadi orang yang mendengarkan dan melakukan firman. 有一个稳固的根基。 Ada suatu akar yang kokoh. 谢谢你主， Terima kasih Tuhan. 相信圣灵也不断与我们同在， Dan percaya Roh Kudus juga senantiasa 给我 menyertai 们 kami, 给我们力量，给我们指引。 berikan kami kekuatan dan mengarahkan kami. 谢谢主， Terima kasih 奉耶 Tuhan. 稣基督的名，我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 至少我们也为着祷告那个奉献来祷告。 Saat ini kita juga berdoa untuk persembahan. 天父来到你面前， Bapa, kami datang ke hadapan Engkau, 献上感恩， mengucap syukur. 你祝福满满在我们的身上。 Engkau berkati kami berlimpah-limpah. 虽然有疫情，
Meskipun ada masa pandemi seperti ini, 但在你里面我们没有缺乏。 tapi kami percaya di dalam Engkau kami tidak berkekurangan. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 主你赐福弟兄姐妹的线上的所有的线上。 Tuhan Kau berkati setiap persembahan yang diberikan oleh saudara-saudari. 我们相信弟兄姐妹都带着一个喜乐的心，甘心乐意的来献上主。 Kami percaya mereka semua memberikannya dengan hati yang bersukacita, hati yang rela kepada Engkau. 主你也赐福于他们， Tuhan Kau yang berkati mereka 在工作上， di pekerjaan mereka, 在事业上， di usaha mereka, 在家庭， di keluarga mereka, 在学业， di studi. 主啊，你赐福满满， Tuhan Kau yang berkati secara 也给 berlimpah-limpah. 他们有健康、 Berikan mereka kesehatan, 平安和喜乐。 sukacita dan damai sejahtera. 奉主耶稣的名，我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献还有11奉献可以寄到以下的账户号码：北捷阿的银行745-508-1530日韩多。那要记得把姓名和代号写在里面哦。然后呢，转账证明可以阿到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在0813-6434-8068。那在这里，我们要谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿神祝福你们哦。我们也要为着弟兄姐妹，我们如果有需要的， Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang perlu didoakan. 如果你哪里有不舒服， Jika ada bagian mana yang kurang enak, 你可以把手放在你的身体上， saudara bisa meletakkan tangan di bagian tubuh saudara. 如果方便的放在那个病痛的方面， Jika bisa taruh di tempat yang sakit. 如果不方便的就把它放在胸前。 Jika tidak bisa kita taruh aja di depan dada 我 kita. 们相信神的话说， Kita percaya firman Tuhan berkata 信的人有神迹奇事随着我们。 bahwa orang yang percaya maka akan disertai dengan 只要 mujizat-mujizat. 弟兄姐妹是信的人， Asal saudara-saudari adalah orang yang percaya, 手按在病人身上，病人就好了。 tangan diletakkan pada orang yang sakit maka orang sakit itu akan memperoleh kesembuhan. 虽然是这个手是放在我们自己的身上， Meskipun sekarang tangan ini kita letakkan di tubuh kita sendiri, 我们相信我们也会好的， kita percaya kita akan memperoleh 因 kesembuhan. 为这是神的应许。 Karena ini adalah janji dari Tuhan. 好，我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，你是无所不知的神， Tuhan, Kau adalah Allah yang maha tahu. 你也是无所不在， Engkau adalah Allah yang maha hadir 也是无所不能的神。 dan Allah yang maha kuasa. 因此，主你也看见所有的弟兄姐妹，他们把手放在自己的身上， Dan Kau melihat saudara-saudari yang meletakkan tangan mereka ke dalam tubuh mereka. 他们对神你的话语有信心， Mereka percaya Tuhan mengimani firman Engkau 相信你的应许， dan percaya kepada janji Engkau. 也要凭着信心来领受上帝你的应许， Dan dengan iman Tuhan mereka menerima janji Engkau. 凭着你的权柄命令一切的疾病要离开他们。 Dengan kuasa Engkau Tuhan kami perintahkan bahwa segala sakit penyakit harus meninggalkan mereka. 奉耶稣基督的 Di 名离 dalam 开， nama Tuhan Yesus Kristus pergi. 耶稣的大能， Kuasa Tuhan Yesus, 医治的大能， kuasa kesembuhan, 鞭伤的大能， kuasa dari bilur-bilur Engkau. 这时候临到弟兄姐妹， Pada saat ini Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan hidup saudara-saudari. 因着耶稣的应许， Oleh karena janji Tuhan, 因着耶稣的大能， oleh karena kuasa Tuhan Yesus, 弟兄姐妹得医治。 saudara-saudari memperoleh kesembuhan. 感谢耶稣， Terima kasih Tuhan 你 Yesus, 成就 Engkau yang menggenapinya. 一切的荣耀归给你。 Segala kemuliaan dikembalikan pada Engkau. 我们这时候也为着我们的国家和这个我们的城市来祷告。 Saat ini Tuhan kita bersatu hati berdoa untuk negara dan kota kita. 主啊，我们感谢赞美你， Tuhan kami mengucap syukur memuji Engkau. 保守我们到今天还有生命气息， Engkau melindungi kami bahwa hingga saat ini Tuhan kami masih diberi nafas kehidupan. 这是神你的恩典。 Tuhan ini adalah anugerah dari Engkau. 主，我们这时候也要为着国家、为着城市来祷告， Dan saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk negara dan kota kita. 尤其是疫情方面
terutama pandemi ini Tuhan. 我们要奉耶稣基督的名， Kami mau di dalam nama Tuhan Yesus 祈 Kristus, 求上帝你来让这个疫情能够速速的停止。 kami memohon Tuhan supaya Engkau mengizinkan bahwa masa pandemi ini dapat segera berakhir. 奉耶稣基督的 Di 名， dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 耶稣彰显耶稣的怜悯。 Tuhan Kau nyatakan belas kasihan Engkau 有这个在患病的主啊，你来医治。 bahwa kepada pasien yang sakit Tuhan Engkau yang menyembuhkannya. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 坚强他们的体力， kuatkan stamina mereka, 坚强他们的这个免疫系统。 tambahkan sistem kekebalan mereka. 然后我们也为着这个所有的医护人员， Kami juga berdoa untuk para tim medis. 谢谢你保守他们的性命， Terima kasih Tuhan Engkau menjaga kehidupan mereka. 然后你也来让他们远离这些的疾病， Dan Tuhan Engkau juga jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. 使用他们的器皿能够来帮助这些患者。 Jadikan mereka alat Engkau untuk membantu para pasien ini. 主啊，你掌权一切， Tuhan Engkau berkuasa atas 我 segalanya. 们为这人民来祷告， Kami berdoa untuk para masyarakat 让这些人民要来遵行政府所推荐的一切的措施。 supaya para masyarakat ini Tuhan menaati prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 包括这个戴口罩等等。 Baik itu memakai masker dan lain sebagainya, 在这个打疫苗方面， maupun di bagian vaksin. 我们也祈求主，你让他们有勇气，也要合作去打这个疫苗。 Supaya mereka diberi kekuatan maupun ada keberanian untuk mengambil vaksin ini. 主啊，你也彰显你的作为，透过这个疫苗， Tuhan Engkau juga menyatakan kuasa Engkau di dalam vaksin ini. 我们交托在主你的手中。 Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. 已经打的，你也保守他们的这个抵抗力。 Untuk yang sudah menerima vaksin Tuhan Engkau jaga sistem kekebalan tubuh mereka. 谢谢你主， Terima kasih Tuhan. 我们也为着我们的总统来祷告， Kami juga berdoa untuk presiden kami 求主你还有他的所有的同伴们， dan serta para menteri dan para kabinet. 你来给他们聪明智慧， Tuhan Kau berikan mereka hikmat 来 kepintaran 带领这个国家， untuk memimpin, untuk membawa negara ini 让我们无论在经济，无论在政治 baik dalam perekonomian maupun dalam pertahanan 政治 politik 求主你都来帮助他们， supaya Tuhan Kau membantu mereka 让这方面都能够复兴。 supaya dalam aspek-aspek ini Tuhan dapat memperoleh kebangkitan rohani. 感谢你主， Terima kasih Tuhan. 我们交托祷告， Kami serahkan doa kami 奉耶稣基督的 di 名。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹一起来领受这个神的祝福， Saudara-saudari, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. 愿天父的慈爱、 Kasih Allah Bapa, 主耶稣的恩惠、 kasih karunia Tuhan Yesus, 圣灵的交通， penyertaan Roh Kudus 常常与我们同在， selalu menyertai kita 从今时 dari sekarang 直到永永远远。 sampai 我 selama-lamanya. 们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin.